मित्रों आजना लेक्चरनी अंदर भारतना राष्ट्रपति विषे स्पर्धात्मक भर्ती परीक्षाओं अंदर एम खास करीने वर्ग 3 अंदर तलाटी परीक्षा हो, कॉन्स्टेबल परीक्षा हो, बेंच सचिवालय क्लार्क परीक्षा हो, आवी परीक्षाओं अंदर अने जीपीएससी के यूपीएससी जेवी परीक्षाओं अंदर बेजिक पायाना ज्ञान माटे थोड़ी चर्चा करिए राष्ट्रपति अंगे। मित्रों राष्ट्रपति नो कोईपण परीक्षा हो ज्यारे स्पर्धात्मक भर्ती परीक्षा अंदर तमे परीक्षा आपवा जाओ एटले बंधारण पूछाय अने बंधारण पूछाय एटले एमांथी केवुं केवुं तैयार करी गया होय प्रश्न पूछाय त्यारे राष्ट्रपति अंगेनी सामान्य माहिती पूछाणी होय कदाच आपणे सामान्य माहिती एटली बधी व्यवस्थित रीते न जोई होय जेथी करीने क्यारेक क्यारेक अथवा तो आवडतुं होय रोकड़िया मार्क्स कहेवाय आ माहिती घणी बधी सरळ छे एटले आवडती होय एटले घणा बधा हरखेला थई जाय जेने कारणे थई अने क्यारेक क्यारेक आ क्वेश्चनो आपणा खोटा पण पड़ता होय। तो मित्रों आ प्रश्नो जे छे ज्यारे पूछाय अने खोटो ना पड़े अने ए माटे थईने घणी बधी माहिती ने वर्ग 3 नो विद्यार्थी जे छे ए बेजिक पायानुं ज्ञान जेने मेळववुं छे अथवा हजू स्पर्धात्मक भर्ती परीक्षानी तैयारी करे छे एवा व्यक्ति माटे आ बंधारण जे छे ए माथानो दुखावो ना बने अने एकदम सरल रीते अने अंदर रस पड़े अने आगळ बीजुं वांचवानी अथवा बंधारण वधारे तैयार करवानी अने इच्छा थाय आवी रीतनो जो तमे पॉइंटो शीखशो तो खूब मजा आवशे। मित्रों बंधारण जे छे ए धारो एटलो हार्ड नथी, ए एकदम इजी छे अने बंधारण आ बहु मोटुं छे पण ए बधुं बंधारण जे छे ए पूछातुंय नथी। अमुक अमुक महत्वनी बाबतो पूछाय छे एटले महत्वनी बाबतो जे छे ए ज करो ने शा माटे आपणे समयने व्यर्थ बगाड़वो छे एना करता एनामांथी વધારાના बीजा टॉपिको ना थई शके। तो मित्रों अहींया बात करिए भारतना राष्ट्रपति अंगे तो भारतना बंधारणनी अंदर भाग 5 नी अंदर क्या भागनी अंदर भाग 5 नी अंदर भारतना राष्ट्रपति अंगेनी जोगवाई करवामां आवेली छे। भाग 5 सेना अंगेनो छे संघनो छे, संघनी कारोबारीनुं वर्णन भाग 5 नी अंदर करवामां आवेलुं छे भारतना बंधारणनी अंदर। आ भारतना बंधारणनी अंदर भाग 5 नी अंदर कया अनुच्छेदोनी अंदर छे तो अनुच्छेदो 52 थी करीने 62 नी अंदर भारतना राष्ट्रपति अंगेनी जोगवाई करवामां आवेली छे। आनी अंदर राष्ट्रपति जे छे एमना अलग अलग जे जोगवाईओ छे राष्ट्रपति अंगेनी ए 52 थी करीने 62 नी अंदर छे। तमे कहो कि बीजा घणा बधा आर्टिकल्स एवा छे अनुच्छेद एवा छे कि एमां पण राष्ट्रपति माटे जरूरी छे ए मित्रों छे खरा पण मुख्य बाबत आपणे वात करीए कि राष्ट्रपतिना पद माटेनी जोगवाई जे छे 52 थी करीने 62 सुधीनी अंदर आपवामां आवेलुं छे। तो मित्रों हवे आपणे वात करीए कि भाई आ जे छे ए राष्ट्रपति भाग 5 नी अंदर राष्ट्रपति अंगेनी जोगवाई छे। भारतीय संसद अने संसदना अभिन्न अंग छे। भारतीय संसद ना अभिन्न अंग कोण छे तो राष्ट्रपति कारण के संसद जे छे ए राष्ट्रपति लोकसभा ने राज्यसभा थी बने छे। हवे मित्रों बीजी बात करिए तो भारतना प्रथम नागरिक कोण छे तो भारतना प्रथम नागरिक राष्ट्रपति छे। भारतना प्रथम नागरिक छे, बंधारणीय वड़ा छे। आ पद जे छे भारतना बंधारणमां राष्ट्रपति अंगेनी जोगवाई कया देशना बंधारणमांथी लेवामां आवी तो राष्ट्रपति अंगेनी जोगवाई जे छे मित्रों ब्रिटनना बंधारणमांथी लेवामां आवेली छे। क्यांथी लेवामां आवेली छे? ब्रिटनना बंधारणनी अंदरथी लेवामां आवेली छे। हवे राष्ट्रपति अंगे केटलीक रोचक तथ्यो जे छे एना विषे चर्चा करीए मित्रों। तो पहला ज बात करीए कि अनुच्छेद 52 थी करीने 62 सुधीनी जोगवाई छे। तो पहलो अनुच्छेद 52 जे छे शुं सूचवे छे तो अनुच्छेद 52 जे छे एनी अंदर ए जोगवाई छे राष्ट्रपति अंगेनी के भारतमां एक राष्ट्रपति हशे एटले के भारतना राष्ट्रपति, भारतना राष्ट्रपति आवो उल्लेख छे बंधारणमां जेथी करीने भारतमां एक राष्ट्रपति रहेशे एवुं कयो अनुच्छेद सूचवे छे अथवा भारतमां बंधारणमां राष्ट्रपतिनुं पद अंगे कयो आर्टिकल्सनी अंदर जोगवाई छे के अनुच्छेदनी अंदर जोगवाई छे तो अनुच्छेद 52 नी अंदर जोगवाई छे। मित्रों भारतना बंधारणीय वड़ा छे शुं छे बंधारणीय वड़ा छे एने कारणे थईने अनुच्छेद 53 जे छे एनी अंदर एवी जोगवाई करवामां आवेली छे के भारतना राष्ट्रपति ने कारोबारीनी सत्ताओ मळेली छे एटले भारतनी जे कारोबारी सत्ता छे जे राष्ट्रपतिनी अंदर निहित थशे एटले राष्ट्रपतिनी संघनी कारोबारीनी सत्ता
રાષ્ટ્રસંઘની કારોબારીની સત્તા જે રાષ્ટ્રપતિને મળેલી છે એ અંતર્ગત ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ઘણા બધા બંધારણીય પદો જે છે એમના ઉપર એવો નિમણૂકો કરતા હોય છે, નિયુક્તિ કરતા હોય છે. કયા અનુચ્છેદ અનુસાર કરતા હોય છે? તો 53 અનુસાર કરતા હોય છે. મિત્રો, આ સિવાય પહેલા વાત કરી લઈએ કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાય ત્યારે એમની લાયકાતો પહેલા જોઈએ, પણ લાયકાતની અંદર મતદાર મંડળ આવશે એટલે પહેલા મતદાર મંડળ સમજી લઈએ. એટલે અનુચ્છેદ 54 જે છે એ અનુચ્છેદ 54 ની અંદર શેની જોગવાઈ છે? તો અનુચ્છેદ 54 ની અંદર રાષ્ટ્રપતિના પતિની ચૂંટણી મતદાર મંડળ, આ મતદાર મંડળ જે છે એની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી મતદાર મંડળ. તો મિત્રો પહેલા સમજી લો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અને અથવા રાષ્ટ્રપતિનું મતદાર મંડળ જે છે કયા અનુચ્છેદની અંદર જોગવાઈ છે અંગેની? તો 54. ખૂબ અગત્યનું છે કે વારંવાર પૂછાય. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી, રાષ્ટ્રપતિનું મતદાર મંડળ, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી, રાષ્ટ્રપતિનું મતદાર મંડળ એટલે 54 નંબરનો અનુચ્છેદ. કયો અનુચ્છેદ? 54 નંબરનો. હવે આ મતદાર મંડળ છે એટલે પહેલા ચૂંટણી વિશે બીજી વાત કરી લઈએ. ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પરોક્ષ રીતે થાય છે, પ્રત્યક્ષ થતી નથી. કઈ રીતે થાય છે? પરોક્ષ પદ્ધતિથી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી થાય છે, એટલે કે ઇનડાયરેક્ટ રીતે થાય છે. એમાં આપણે જે પ્રતિનિધિઓને ચૂંટીએ છીએ, આમાં વિધાનસભાનો સભ્ય ચૂંટીએ, સંસદ સભ્ય ચૂંટીએ, એ સંસદ સભ્યો અને વિધાનસભાના સભ્યો જે છે એ રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટે છે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ મત આપતા નથી, એટલે ઇનડાયરેક્ટ પરોક્ષ પદ્ધતિથી થાય. યાદ રાખો, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પરોક્ષ પદ્ધતિથી થાય છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જે છે ભારતનું ચૂંટણી પંચ જ કરાવે છે. કોણ કરાવે છે? ભારતનું ચૂંટણી પંચ કરાવે છે. ગુપ્ત મતદાનથી આ ચૂંટણી થાય છે. તો મિત્રો હવે એમનું મતદાર મંડળ છે, ઇલેક્ટોરલ કોલેજ જે છે એ શું છે? તો એ વિશે વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં પહેલો જ પ્રશ્ન કોણ કોણ ભાગ લે છે? નીચેનામાંથી કોણ ભાગ લઈ શકતા હોય છે? આવો પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાય છે. એટલે આપણે પ્રશ્નને અનુલક્ષીને જ એની માહિતી જોવી છે. તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મિત્રો લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો અને રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની વિધાનસભાઓના ચૂંટાયેલા સભ્યો ભાગ લે છે. શું કરશે? લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્ય તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની વિધાનસભાઓના ચૂંટાયેલા સભ્યો, વિધાનસભાઓના ચૂંટાયેલા સભ્યો. આ જે છે રાષ્ટ્રપતિનું મતદાર મંડળ છે. એટલે લોકસભાના કોણ કોણ ભાગ લે છે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં? ચૂંટાયેલા સભ્યો, ઇલેક્ટેડ. લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો અને રાજ્યો તથા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની અંદર જ્યાં વિધાનસભા આવેલી હોય એ વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો ભાગ લે છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં નિયુક્ત થયેલા, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જે નિયુક્ત થયેલા સભ્યો છે ભાગ લઈ શકતા નથી. અને જો કોઈ રાજ્યની અંદર વિધાન પરિષદ હોય તો વિધાન પરિષદનો સભ્ય પણ ભાગ લઈ શકતો નથી ચૂંટણીમાં. એને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની અંદરથી 3 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે કે જેમાં વિધાનસભાઓ છે. તો આ 3 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વિધાનસભાના સભ્યો પણ મિત્રો ભાગ લઈ શકતા હોય છે. તો આ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી મતદાર મંડળ વિશે વાત કરી. હવે મિત્રો વાત કરીએ કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની અંદર મતદાર મંડળ વિશે તો વાત કરી નાખી. તો કે આ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કેવો વ્યક્તિ હોય ચૂંટાઈ શકે? એટલે એના ચૂંટાવા માટેની લાયકાતો શું છે? ચૂંટાવા માટેની લાયકાતોની જોગવાઈ મિત્રો અનુચ્છેદ 58 ની અંદર કરવામાં આવેલી છે. શેમાં કરવામાં આવેલી છે? 58 ની અંદર. અનુચ્છેદ 58 જે છે એમાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાવા માટેની લાયકાતો આપવામાં આવેલી છે. હવે મિત્રો આ લાયકાતો જે છે એમાં કઈ કઈ લાયકાતો છે? તો લાયકાતો અંગે વાત કરીએ તો આમ તો લાયકાતો જે છે 58 અનુસારની લાયકાતો, તે પહેલા તો ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ. શું હોવા જોઈએ? ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ. તેમણે એટલે ભારતના નાગરિક તેમણે 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોવા જોઈએ. ઉંમર મર્યાદા કેટલી છે? 35 વર્ષની છે. એટલે એમણે 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોવા જોઈએ. 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોય, ઉપર ગમે એટલા વર્ષો હોય ચાલે, પણ 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોવા જોઈએ. ભારતના નાગરિક 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોવા જોઈએ. લાભનું પદ ધારણ કરેલું હોવું જોઈએ નહીં. લાભનું પદ ધારણ કરેલું હોવું જોઈએ નહીં. એ ખાસ અગત્યનું છે.
નાદાર જાહેર થયેલા ન હોવા જોઈએ। એના પછી મિત્રો વાત કરીએ માનસિક, એટલે અસ્થિર મગજના। ન હોવા જોઈએ, ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ, 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોવા જોઈએ, લાભનું પદ ધારણ કરેલું હોવું જોઈએ, નાદાર જાહેર થયેલા ન હોવા જોઈએ, અસ્થિર મગજના ન હોવા જોઈએ અને લોકસભાના સભ્યની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ। શું ધરાવતા હોવા જોઈએ? લોકસભાના સભ્યની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ। તો ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ, 35 વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોવા જોઈએ, લાભનું પદ ધારણ કરેલ હોવું જોઈએ, નાદાર જાહેર થયેલા ન હોવા જોઈએ, અસ્થિર મગજના ન હોવા જોઈએ અને લોકસભાના સભ્યની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ। આટલી લાયકાતો એ 58 અનુસાર ભારતનો કોઈ પણ નાગરિક જે છે એ ધરાવતો હોય એ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે આવેદન કરવા માટેની આ પાત્રતા છે, લાયકાત છે। મિત્રો હવે વાત કરીએ કે તેઓ જે છે એ આટલી લાયકાતો ધરાવ્યા પછી જ્યારે આવેદન કરવાનું હોય ત્યારે આવેદન કરવા માટે થઈને આટલી લાયકાતો તો હોવી જોઈએ, પરંતુ આવેદન કરવા માટે એમના નામ જે છે એ એમનું નામ આપણે ડાયરેક્ટલી આટલી લાયકાતો તો દરેકની પાસે હોય, પણ એક ખૂબ અગત્યની વાત એ છે કે અહીંયા એમનું મતદાર મંડળ જે છે એમના મતદાર મંડળની અંદરથી રાષ્ટ્રપતિની ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે, રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે, ફોર્મ ભરવા માટે, ચૂંટણી લડવા માટે થઈને મતદાર મંડળના 50 સભ્યોનું નામની દરખાસ્ત હોવી જોઈએ, એમના નામનું સૂચન કરતી દરખાસ્ત। એટલે કેટલા સભ્યો? 50 સભ્યો નામની દરખાસ્ત કરશે। એમના નામની દરખાસ્ત કેટલા સભ્યો કરશે? મતદાર મંડળમાંથી 50, અને 50 સભ્યો જે છે એ મિત્રો ફોર્મ ભરતી વખતે ટેકો જાહેર કરશે। એટલે 50 સભ્યો નામની દરખાસ્ત કરશે, નામની દરખાસ્ત મોકલશે 50 જણા। શેમાંથી? મતદાર મંડળની અંદરથી, પેલા લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, આ જે છે એમાંથી 50 સભ્યો દરખાસ્ત મોકલશે નામની, અને 50 સભ્યો ટેકો જાહેર કરશે। ત્યારે જ તમે એમાં પાછા એકલા 50 નહીં હો, 50 અલગ અલગ બંને, એટલે 100 આ 100 સભ્યો જે છે એ જ તમને સમર્થન આપે ત્યારે મિત્રો તમે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી શકો। આ ખૂબ જ એક મર્યાદા મૂકી છે, નહીંતર રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કેટલાય લોકો ફોર્મ ભરો અને ચૂંટણી સામાન્ય રીતે ચૂંટણી કરવી પડે, પરંતુ સામાન્ય રીતે ચૂંટણી કરવી પડતી નથી। આ માટે થઈને મતદાર મંડળની અંદરથી જ સભ્યો જે છે એ એમને નામની દરખાસ્ત આપે અને ટેકો જાહેર કરે તો જે ફોર્મ ભરી શકાય છે, બાકી ભરી શકાતું નથી। એટલે જ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કોઈ ચૂંટાવા માટે આગળ નથી આવતું। એ શાસક પક્ષ હોય એ શાસક પક્ષ એના સભ્યો દરખાસ્ત કરશે, એવા વ્યક્તિને લાવવામાં આવે છે અને એવા વ્યક્તિને ચૂંટણી લડાવવામાં આવતી હોય છે। તો 50 સભ્યો ટેકો જાહેર કરશે, 50 સભ્યો નામની દરખાસ્ત કરશે। આ સિવાય વાત કરીએ કે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાવા માટે કોઈ ડિપોઝિટ હોવી જોઈએ કે નહીં? હા, ડિપોઝિટ છે। કેટલી ડિપોઝિટ છે? 15,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ છે। આ 15,000 રૂપિયા જે ડિપોઝિટ છે એ ડિપોઝિટ 15,000 રૂપિયા એમને ભરશે। ક્યાં ભરશે? તો એ આરબીઆઈની અંદર બોન્ડ સ્વરૂપે, આરબીઆઈ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર બોન્ડ સ્વરૂપે જમા કરાવશે। એટલે 15,000 ડિપોઝિટ આરબીઆઈની અંદર જમા કરાવશે। કઈ રીતે જમા કરાવશે? તો કે બોન્ડ સ્વરૂપે જમા કરાવવાના છે। મિત્રો આટલું થાય એટલે તમે રાષ્ટ્રપતિ તરીકેનું ફોર્મ ભરાશે। આટલી પ્રોસેસ કરવી પડશે। લાયકાતની અંદર 58 અનુસાર શું છે? અનુચ્છેદ 58ની જોગવાઈ અનુસાર લાયકાત એમને શું ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ। બીજો મુદ્દો છે એ ખૂબ યાદ રાખજો, ઉંમર મર્યાદા પૂછાય। રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાવા માટે ઉંમર મર્યાદા કેટલી છે? તો ઉંમર મર્યાદાની અંદર ઉંમર ઓછામાં ઓછી કેટલી હોવી જોઈએ? તો 35 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ। નાદાર જાહેર થયેલા ન હોવા જોઈએ, એમના ઉપર કોઈ કેસ થયેલો હોવો જોઈએ નહીં, એ અસ્થિર મગજના ન હોવા જોઈએ, એ સિવાય લાભનું પદ ધારણ કરેલું હોવું જોઈએ નહીં। આ બધું પૂરું કરતા હોય એના પછી 50 સભ્યો નામની દરખાસ્ત કરશે અને 50 સભ્યો ટેકો જાહેર કરશે। ત્યારબાદ 15,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ ભરશે। આવી ડિપોઝિટ આપણને એમ થાય કે પાછી મળે કે નહીં, તો જો કુલ મતદાનના 1/6 ભાગ
ના મત મેળવો તો ડિપોઝિટ પાછી મળે, અને જો ઓછા મેળવો તો એ ડિપોઝિટ મળતી નથી. એટલે 1/6 કુલ મતદાનના 1/6 મત મેળવો તો ડિપોઝિટ પાછી મળે છે, બાકી ડિપોઝિટ પાછી મળતી નથી. તો મિત્રો અહીંયાથી અગત્યના મુદ્દા પ્રશ્નો કયા કયા થયા તો કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિની લાયકાત કયા અનુચ્છેદની અંદર આપવામાં આવેલી છે? અનુચ્છેદ 58ની અંદર. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કે ચૂંટાવા માટે થઈને લઘુત્તમ ઉંમર મર્યાદા કેટલી ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? 35 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ. એના પછી પ્રશ્ન એવી રીતનો ખૂબ અગત્યનો છે કે કેટલા સભ્યો એમના નામની દરખાસ્ત કરશે? 50 સભ્યો. ટેકો કેટલા આપશે? તો 50 સભ્યો. કેટલી ડિપોઝિટ ભરવી પડતી હોય છે? 15,000. ક્યાં આગળ ભરવી પડતી? આરબીઆઈની અંદર ભરવી પડતી હોય છે. ક્યારે ડિપોઝિટ પરત મળે? તો કે 1/6 ભાગના કુલ મતદાનના 1/6 ભાગના મત મેળવો તો ડિપોઝિટ પરત મળતી હોય છે, બાકી પરત મળતી હોતી નથી. હવે મિત્રો આટલું થયા પછી આ કર્યા પછી આપણે 55 જે છે એને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. અનુચ્છેદ 55. અનુચ્છેદ 55ની અંદર શું જોગવાઈ છે? આ ફોર્મ ભરવા માટેની લાયકાત માટેની આપણે વાત કરી. પહેલાં એમના મતદાર મંડળની અંદર વાત કરી કે કોણ કોણ ભાગ લે છે એ વિશે વાત કરી, અને એના પછી લાયકાત વિશે વાત કરી. હવે અનુચ્છેદ 55 જે છે એમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે 55ની અંદર. તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયાની અંદર શું છે? તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે એમાં મિત્રો પહેલા જ વાત કરીએ કે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે એ આયર્લેન્ડના બંધારણથી લેવામાં આવેલી છે. આયર્લેન્ડના બંધારણની અંદર જે જોગવાઈ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અંગેની પ્રક્રિયા અંગેની છે એવી પ્રક્રિયા આપણે ત્યાં લેવામાં આવેલી છે. એટલે આયર્લેન્ડના બંધારણથી પ્રભાવિત છે. કયા દેશના બંધારણથી પ્રભાવિત છે? આયર્લેન્ડ. યાદ રાખો, રાષ્ટ્રપતિનું પદ બ્રિટનથી પ્રભાવિત છે, પરંતુ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે એ આયર્લેન્ડના બંધારણથી પ્રભાવિત છે. મિત્રો એ અનુસાર અહીંયા મતનો મૂલ્ય નક્કી કરવામાં આવે છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે જ્યારે આપણે મતદાર મંડળની અંદર જોયું હતું કે લોકસભાનો સભ્ય ભાગ લેતો હોય છે, એટલે કે સંસદ સભ્ય, લોકસભા અને રાજ્યસભા અને વિધાનસભાનો સભ્ય ભાગ લેતા હોય ત્યારે આ દરેક જે મત આપે છે એનું મત મૂલ્ય નક્કી કરવામાં આવે છે. તો મત મૂલ્ય જે નક્કી કરવામાં આવે છે, મત મૂલ્ય કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? એટલે તમારે પહેલો તો યાદ રાખવાનું કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મતનો મૂલ્ય નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે. આ મતનો મૂલ્ય જે નક્કી કરવામાં આવે છે એમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં વિધાનસભાનો સભ્ય ભાગ લે છે, તો વિધાનસભાના સભ્યનો મત મૂલ્ય કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે? તો સભાના સભ્યનો મત મૂલ્ય જો કઈ રીતે નક્કી થાય? તો રાજ્યની કુલ વસ્તી ભાગ્યા વિધાનસભાની સંખ્યા, સભ્ય સંખ્યા. વિધાનસભાના સભ્યોની સંખ્યા ગુણ્યા 1/1000 ગુણ્યા 1/1000. રાજ્યની કુલ વસ્તી ભાગ્યા વિધાનસભાના સભ્યોની સંખ્યા ગુણ્યા 1/1000. આ સૂત્ર જે છે વિધાનસભાના સભ્યોનો મત મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે રાખેલું છે. મિત્રો હવે અહીંયા તમને એમ થશે કે રાજ્યની કુલ વસ્તી જે છે, રાજ્યની વસ્તી કઈ રીતે લેવી? હાલની લેવી કે કોઈ એના માટે જોગવાઈ છે? તો હા, બંધારણની અંદર જોગવાઈ છે. રાજ્યની કુલ વસ્તી માટે 1971ની વસ્તી ગણતરી લેવાની છે. કઈ લેવાની છે? 1971ની વસ્તી ગણતરી જે છે, પાછલી વર્ષની ગણતરી 1971 જે છે એને આધાર સ્તંભ તરીકે લેવાનો. પ્રશ્ન કદાચ પૂછાઈ શકે કયા બંધારણીય સુધારા અનુસાર? તો 24/2001ની અંદર આ સુધારો જે લાવવામાં આવ્યો હતો, 2001ની અંદર લાવવામાં આવેલો સુધારો જે છે અંતર્ગત ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જે છે એ માટે 1971ની વસ્તી ક્યાં સુધી રાખવામાં આવશે? તો 2026 સુધી. કયો આધારસ્તંભ ગણવામાં આવે છે? 1981નો ક્યાં સુધી? 2026 સુધી. અહીંયા 1971 જે છે એને આધારસ્તંભ તરીકે પાછલી વસ્તી ગણતરી ગણવામાં આવતી હોય છે. મિત્રો હવે પ્રશ્ન પૂછાય કે ગુજરાતના વિધાનસભાના સભ્યનો એક આપણો ધારાસભ્ય મત આપે તો એનો મત મૂલ્ય કેટલો છે? 147. ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યનો મત મૂલ્ય કેટલો છે? ગુજરાતની વાત કરું છું. અહીંયા આપણો ધારાસભ્ય અહીંયાથી કોઈ પણ જાય તો 147, એક ધારાસભ્ય મત આપે એટલે 147 મત મળે છે. એને ગુણ્યા 182 કરવાની, જેના કારણે થઈને ગુજરાતની અંદર કુલ કેટલો મત મૂલ્ય છે એ આવી જશે.
મિત્રો હવે એના પછી વાત કરીએ તો આ વિધાનસભાના સભ્યનો મત મૂલ્ય જોયો, હવે સંસદ સભ્યનો મત મૂલ્ય જોઈએ. તો સંસદ સભ્યનું મત મૂલ્ય જે છે એ સંસદ સભ્યના મત મૂલ્ય માટે શું કરવું પડે છે? તો સંસદ સભ્યના મત મૂલ્ય માટે આજે આના અંતર્ગત આખા દેશની વિધાનસભાઓ જે છે એમના મત મૂલ્યનો સરવાળો, દેશની કુલ વિધાનસભાઓ ના મત મૂલ્યનો સરવાળો ભાગ્યા સંસદ સભ્યોની સંખ્યા. સંસદ સભ્યોની સંખ્યા. હવે આ સંસદ સભ્યોની સંખ્યા દેશની કુલ વિધાનસભાઓના મત મૂલ્યનો સરવાળો, એટલે આપણે ત્યાં જે સરવાળો ગુજરાતનો થતો હોય એવા 28 રાજ્યો અને 3 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો, આ બધાની વિધાનસભાઓનો કુલ સરવાળો દેશનો થાય 5 લાખ ઉપર છે એ જે છે એ, અને એને ભાગવાના સંસદ સભ્યોની સંખ્યા વડે, જેને કારણે થઈને શું આવશે? તો એ સંસદ સભ્યોનો મત મૂલ્ય આવશે. તો આમાં કયા સંસદ સભ્યો ભાગ લેતા હોય, કયા સંસદ સભ્યો ગણવાના? તો આપણે જોયું હતું ને એના મતદાર મંડળમાં લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો કેટલા? તો લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો 543. રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો કેટલા? તો 233. કેટલા? 233. ટોટલ કેટલા થયા? 776. કેટલા થયા? 776. તો અહીંયા 776, 776 સંસદ સભ્યો ભાગ લેતા હોય છે. કેટલા લે છે? સંસદ સભ્યો 776. આ અનુસાર દેશની સંસદ સભ્ય જે છે એનો મત મૂલ્ય કેટલો છે? 708 છે. મિત્રો અહીંયા બીજી બાબતોમાં કોઈ પડવાની જરૂર નથી. તમારે યાદ રાખવાનું, ફેક્ટ બાબત યાદ રાખવાની, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા કયા અનુચ્છેદથી છે? અનુચ્છેદની અંદર જોગવાઈ છે, અનુચ્છેદ 55ની અંદર જોગવાઈ છે. રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમની ચૂંટણી પ્રક્રિયા કયા દેશના બંધારણથી પ્રભાવિત છે? આયર્લેન્ડના બંધારણથી પ્રભાવિત છે. વિધાનસભાના સભ્યોનો મત મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે શું સૂત્ર છે? તો વિધાનસભાના સભ્યોનો મત મૂલ્ય બરાબર રાજ્યની કુલ વસ્તી ભાગ્યા વિધાનસભાની સભ્યોની સંખ્યા ગુણ્યા 1/1000 ગુણ્યા 1/1000. ખાસ યાદ રાખવા. આ માટે રાજ્યની કુલ વસ્તીનો આધારસ્તંભ કયા વસ્તી ગણતરી અનુસાર લેવામાં આવે છે? 1971ની. ક્યાં સુધી આ ગણવામાં આવશે? 2026 સુધી રાખવાની છે. ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યનો મત મૂલ્ય કેટલો છે? 147 છે. કેટલો છે? 147. સંસદ સભ્યનો મત મૂલ્ય નક્કી કરવા માટેનું સૂત્ર શું છે? તો સંસદ સભ્યનો મત મૂલ્ય બરાબર દેશની કુલ વિધાનસભાઓના મત મૂલ્યનો સરવાળો ભાગ્યા સંસદ સભ્યોની સંખ્યા બરાબર કેટલો છે? હાલમાં મત મૂલ્ય કેટલો છે? એક સંસદ સભ્યનો 708 છે. કેટલા સંસદ સભ્યો ભાગ લે છે? 776. લોકસભાની અંદરથી કેટલા લે છે? 543. રાજ્યસભાની અંદરથી કેટલા લે છે? 233 સભ્યો ભાગ લેતા હોય છે. આ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અંગેની જોગવાઈ જે છે એની પ્રક્રિયા જે છે. મિત્રો હવે આટલી પ્રક્રિયા થયા પછી રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પતી જાય એટલે આ ચૂંટણી પછી એમનું જે જાહેરાત કરવી પડે ને, એમને વિજેતા જાહેર કરવા માટે શું છે જોગવાઈ? તો વિજેતા જાહેર કરવા માટે આ અનુસાર જ્યારે તમામ મતદાન થઈ ગયું, મતદાન થઈ ગયા પછી એમના મતની ગણતરી થાય. હવે મતની ગણતરી થાય ત્યારે એમાં માપદંડ આપવામાં આવેલો છે કે કુલ મતદાન જે થયું હોય એના 50% + 1 મત મળે એ વિજેતા બને. એ વિજેતા બનશે. 50% + 1 જે કુલ મતદાન થયું એના 50% + 1. આમ તો આપણે શું છે કે 4-5 ઉમેદવારો હોય તો એમાંથી જે વધુ મત મેળવે છે એ વ્યક્તિ જીતી જાય છે. પણ ના, અહીંયા તો એવું નથી. રાષ્ટ્રપતિના મત અંગે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટવા માટે ટોટલ મતદાનના 50% + 1 મત મેળવવા પડે. અને આમાં પાછા ક્રમ આપવા પડતા હોય છે. જ્યારે ચૂંટણીની અંદર ચૂંટણી માટે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ મતદાન આપવા માટે જાય છે, મત આપવા માટે જાય છે, ત્યારે શું કરે છે? એને ક્રમ આપે છે. પહેલો, બીજો, ત્રીજો એ ક્રમ આપતો હોય છે અને એ ક્રમ અનુસાર પછી એની ગણતરી થતી હોય છે. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું, બીજું કશું નહીં યાદ રહે તો ચાલશે. શું યાદ રાખવાનું? વિજેતા જાહેર કરવા માટે ઉમેદવારને કેટલા મત મેળવવા પડશે? એને 50% + 1 મત. જો પહેલા રાઉન્ડની ગણતરીમાં ન મળે તો બીજા રાઉન્ડની ગણતરી થશે અને બીજા રાઉન્ડની ગણતરીની અંદર મળી જાય એ વ્યક્તિ જે છે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. પહેલાં કદાચ નહીં મળે. અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે વાત કરું કે ટોટલ એક ઉદાહરણ છે આપણે કે ટોટલ 5000 કુલ મતદાન થયું છે તો વિજેતા ઉમેદવારે કેટલા મત જોઈશે? તો કે 2500 + 1 મત હશે. એ વ્યક્તિ જે છે એટલે 2501 મત જેને મળશે એ વિજેતા જાહેર થશે, બાકી જાહેર થશે નહીં. એટલે 50% + 1 મત મળવા જોઈએ ત્યારે એ વિજેતા જાહેર થશે. હવે મિત્રો વિજેતા જાહેર થાય, રાષ્ટ્રપતિ તરીકે વિજેતા જાહેર થઈ ગયા
એના પછી એમને શપથ લેવડાવવાનું કામ છે. તો શપથ અંગેની જોગવાઈ અનુચ્છેદ 60 અંદર છે. અનુચ્છેદ 60 અંદર શું જોગવાઈ છે? શપથ અંગેની જોગવાઈ છે. આ અનુચ્છેદ 60 અંદર જે શપથ અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે એમાં મિત્રો ખાસ અગત્યના પ્રશ્નો પૂછાય છે કે રાષ્ટ્રપતિને કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત શપથ લેવડાવવામાં આવે છે? તો એમને શપથ અને પ્રતિજ્ઞા જે છે એ અનુચ્છેદ 60 અંતર્ગત લેવામાં આવે છે અને 60 અંદર જોગવાઈ છે. કોણ લેવડાવે છે એમને શપથ? આ પ્રશ્ન ખૂબ અગત્યનો છે. તો મિત્રો એમને શપથ કોણ લેવડાવે છે? ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ. ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જે છે એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિને હોદ્દાના શપથ લેવડાવે છે. કદાચ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હાજર ન હોય તો કે મુખ્ય ન્યાયાધીશ હાજર ન હોય એવા સંજોગોની અંદર બંધારણમાં એવી જોગવાઈ છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિને શપથ લેવડાવશે. તો મિત્રો અહીંયા રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમને શપથ લેવડાવવાળો પ્રશ્ન પૂછાય છે. ઘણી વખત રાષ્ટ્રપતિને કોણ શપથ લેવડાવે છે? સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ. કોણ લેવડાવે છે? સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ. જો એ હાજર ના હોય તો વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ જે છે એ પણ કયા સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ એમને શપથ લેવડાવતા હોય છે. એટલે શપથ એમને શેના અંતર્ગત લેવડાવવામાં આવે છે? તો અનુચ્છેદ 60 અંતર્ગત. હવે મિત્રો વાત કરીએ કે રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ જે છે એના વિશે વાત કરી લઈએ. થોડી હોદ્દો એમના કાર્યકાળ અંગે વાત કરીએ તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમનો કાર્યકાળ સામાન્ય રીતે 5 વર્ષનો છે. કેટલા વર્ષનો છે? 5 વર્ષ સુધી એમનો કાર્યકાળ એ 5 વર્ષનો છે. આ કાર્યકાળ 5 વર્ષનો છે. સામાન્ય સંજોગોમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય ડાયરેક્ટ ભારતના રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ કેટલો છે? તો 5 વર્ષનો. આ 5 વર્ષ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપીને, કોને રાજીનામું આપશે? ઉપરાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું આપીને તેઓ હોદ્દા ઉપરથી દૂર થઈ શકે છે. એટલે એક બીજો પ્રશ્ન આમાં ખૂબ. એમનો કાર્યકાળ 5 વર્ષનો છે. રાષ્ટ્રપતિ કોને રાજીનામું આપે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ રાજીનામું ઉપરાષ્ટ્રપતિને આપશે. કોને આપશે? ઉપરાષ્ટ્રપતિને આપશે. ઉપરાષ્ટ્રપતિને સંબોધીને રાજીનામું આપશે અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ તત્કાલીન લોકસભાના અધ્યક્ષને એની જાણ કરશે. એટલે 5 વર્ષનો કાર્યકાળ છે, પરંતુ 5 વર્ષ પહેલા તેઓ ઉપરાષ્ટ્રપતિને સંબોધીને રાજીનામું આલીને હોદ્દા ઉપરથી દૂર થઈ શકે છે. એટલે કે હોદ્દો ખાલી કરે એટલે એનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય. કદાચ એ હોદ્દા ઉપર હોય ને સંજોગોવશાત એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું તો પણ એમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયેલો ગણાશે. એટલે હોદ્દા ઉપર હોય ને મૃત્યુ થાય, સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપે અથવા 5 વર્ષ પૂર્ણ કરે ત્યારે એમનો પદ ખાલી એનો કાર્યકાળ નક્કી થયેલો છે. પરંતુ જો એમને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે હમણાં જ આપણે વાત કરી કે બંધારણીય વડા છે. એ આ હોદ્દાની ગરિમા જળવાય એટલા માટે થઈને એમને ડાયરેક્ટ હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરી શકાતા નથી. એ માટે બંધારણની અંદર મહાભિયોગ પ્રક્રિયા અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો આ મહાભિયોગ પ્રક્રિયા જે છે એની જોગવાઈ જે કરવામાં આવેલી છે એટલે એમના કાર્યકાળની અંદર આપણે વાત કરતા હતા કે 5 વર્ષનો કાર્યકાળ છે. સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપીને ઉપરાષ્ટ્રપતિને તેઓ હોદ્દો ખાલી કરી શકે છે. હોદ્દા ઉપર હોય ને મૃત્યુ પામે તો પણ ખાલી થઈ શકે છે અથવા એમના ઉપર મહાભિયોગ પ્રક્રિયા દ્વારા એમને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરી શકાય છે. બાકી દૂર કરી શકાતા નથી. હવે મિત્રો વાત કરીએ આગળ તો કે એવો હોદ્દા ઉપર છે તો એમને અન્ય બીજી શરતો જે છે, અન્ય શરતો કઈ કઈ લાગુ પડશે? તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ બનવા માટેની અન્ય શરતોની અંદર આપણે હમણાં આગળ જોયું એની અંદર એ શરતોની અંદર જ આવશે કે એ સંસદ સભ્ય કે કોઈ પણ વિધાનસભાના સભ્ય હોવા જોઈએ નહીં. અને જો હોય તો ચૂંટાયા પછી હોદ્દો જે તારીખથી ધારણ કરશે એ તારીખથી તેઓનું જે તે ગૃહનું પદ જે છે એમને ખાલી કરવું પડશે અથવા ખાલી થયેલું એ બેઠક ખાલી ગણાશે. મિત્રો એ સિવાય વાત કરીએ તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમને આ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા બાદ એમને પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. આ પગાર જે ચૂકવવામાં આવે છે આમ તો 59 અંદર એ અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 59 અંતર્ગત એમને 5 લાખ રૂપિયાનો પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. પગાર કેટલો છે એમનો? તો પગાર 5 લાખ રૂપિયા છે. 5 લાખ રૂપિયા ભારતના રાષ્ટ્રપતિને પગાર મળે છે. મિત્રો પ્રતિમાસ મળે છે. કેટલો મળે છે? પ્રતિમાસ. આ પ્રતિમાસ ભારતના રાષ્ટ્રપતિને 5 લાખ રૂપિયા પગાર પણ ચૂકવવામાં આવે છે. અન્ય ભથ્થાઓ જે છે એ અલગ ચૂકવવામાં આવતા હોય છે. એટલે પ્રતિમાસ કેટલો પગાર છે? રાષ્ટ્રપતિનો પગાર કેટલો છે? આવો પ્રશ્ન આપણને સરળ રીતે એકદમ થાય એટલે 5 લાખ રૂપિયા છે. હવે જ્યારે તેઓ વય નિવૃત્ત થાય તેઓ તેમને કેટલો પગાર મળશે? તો નિવૃત્તિ બાદ એમને પેન્શન જે છે એ પેન્શન પગારના
50%. કેટલા? પગારના 50%. નિવૃત્તિ બાદ પેન્શન પગારના 50% મળશે. જ્યાં સુધી તેઓ જીવિત રહેશે ત્યાં સુધી પગારના 50%. અહીંયા 5 લાખનો ઉમેદવાર, જ્યારે 5 લાખ રૂપિયા એમનો પગાર છે અત્યારે, કોઈ આવો વ્યક્તિ નિવૃત્ત થશે, હમણાં થયા રામનાથ કોવિંદ નિવૃત્ત થયા, એટલે એમનો પગાર જે છે 5 લાખ રૂપિયા હતો, તો એમને હવે 50%, 2.5 લાખ રૂપિયા પગારના એ હકદાર છે. એમના મૃત્યુ બાદ એમના પત્ની જે છે એ પણ પેન્શનને હકદાર છે. તો મૃત્યુ પછી એ પેન્શનના 50% મેળવવા હકદાર છે. પેન્શનના 50%. પગાર 5 લાખ રૂપિયા મળશે, નિવૃત્તિ બાદ પેન્શન કેટલું મળશે? પગારના 50% મળશે, પગારના 50%. અને મૃત્યુ પછી પેન્શનના 50%. એટલે પેન્શન કેટલું હતું? 50% પગારનું, એના 50%, એટલે 2,50,000 મળતા હતા, એને બદલે 1,25,000 રૂપિયા મળશે. તો આ પણ અગત્યના મુદ્દાઓ છે મિત્રો. 5 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ મળે છે. નિવૃત્તિ બાદ પેન્શન પગારના 50%, મૃત્યુ પછી પેન્શન 50% મળતું હોય છે. આ પણ રાષ્ટ્રપતિને મળતું હોય છે. આ એમને મળતા લાભ. અને રાષ્ટ્રપતિ ભવનની અંદર નિઃશુલ્ક મકાન જે છે, એમના ઉપર કોઈ ભાડું બીજું લેવામાં આવતું નથી. આખું રાષ્ટ્રપતિ ભવન જે છે એમને સોંપી દેવામાં આવતું હોય છે. સાથે અન્ય નોકર ચાકર ઘણું બધું, કેટલી બધી ફેસિલિટી આપવામાં આવતી હોય છે. એટલે રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમને પગાર ચૂકવવામાં આવે છે 5 લાખ રૂપિયા. મિત્રો યાદ રાખજો. નિવૃત્તિ પછી પગાર પેન્શન કેટલું મળે છે? 50%. અને મૃત્યુ બાદ એમના જે પત્ની છે અથવા એમનું કુટુંબ જે છે એમને 50%, પેન્શનના 50% મળતા હોય છે. અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતેનું મકાન જે છે પણ એમને મળતું હોય છે. આ સિવાય મિત્રો વાત કરીએ રાષ્ટ્રપતિની અંદર, બીજી વાત કરીએ તો હવે આપણે છેલ્લી એક વાત કરી લઈએ રાષ્ટ્રપતિની અંદરથી. અગત્યની બાબત જે છે એ અગત્યની બાબતની અંદર મહાભિયોગ પ્રક્રિયા. તો મિત્રો મહાભિયોગ પ્રક્રિયા વિશે વાત કરી લઈએ તો મહાભિયોગ પ્રક્રિયા જે છે અનુચ્છેદ 61 ની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. મહાભિયોગ, આ મહાભિયોગ પ્રક્રિયા અંગેની જે જોગવાઈ 61 ની અંદર કરવામાં આવેલી છે, એટલે મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે મહાભિયોગ પ્રક્રિયાની અંદર ખાસ સમજવાનું છે. આ મુદ્દો છે ખૂબ અગત્યનો છે. મહાભિયોગ પ્રક્રિયા જે છે એ વ્યવસ્થિત રીતે થોડી સમજજો, એમાંથી એ પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો મિત્રો પહેલા પ્રશ્ન આપણને એમ થાય, સાહેબ મહાભિયોગ પ્રક્રિયા એટલે શું? તો મહાભિયોગ પ્રક્રિયા એટલે સરળ શબ્દોમાં મિત્રો કહી દઉં, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બંધારણનો ભંગ કરે ત્યારે એમના ઉપર બંધારણના ભંગ બદલ આરોપનામું મૂકી અને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એને મહાભિયોગ કહેવાય. રાષ્ટ્રપતિ બંધારણનો ભંગ કરે એટલે આરોપનામું મૂકીને તેમને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયા જેને મહાભિયોગ પ્રક્રિયા કહેવાય. હવે મિત્રો પ્રશ્ન આપણને એમ થાય, બીજો પ્રશ્ન એમ પૂછાય કે મહાભિયોગ પ્રક્રિયા કયા ગૃહમાંથી ચાલુ કરી શકાય અથવા લાવી શકાય? તો મહાભિયોગ પ્રક્રિયા જે છે સંસદના કોઈ પણ ગૃહમાં લાવી શકાય છે. યાદ રાખો, સંસદના કોઈ પણ ગૃહની અંદર એ લાવી શકાય છે. એટલે લોકસભામાં લાવી શકાય ને રાજ્યસભામાં પણ લાવી શકાય. પરંતુ જે ગૃહની અંદર લાવવામાં આવે તે ગૃહમાં ગૃહના 1/4 સભ્યોની સહીથી ઠરાવ પસાર થશે. એટલે ઠરાવ કરવામાં આવશે, ખરડો, અને ખરડો કહીશું. ગૃહના 1/4 સભ્યોની સહીથી ખરડો એ જે ગૃહમાં લાવવામાં આવેલું હોય, ઉદાહરણ તરીકે લોકસભામાં લાવ્યા હોય તો અધ્યક્ષને, અને રાજ્યસભામાં લાવવામાં આવેલું હોય તો સભાપતિને સોંપવામાં આવશે. એટલે ગૃહના 1 સભ્યોની સહીથી ખરડો એ અધ્યક્ષ કે સભાપતિને સોંપવામાં આવશે. ત્યારબાદ 14 દિવસની નોટિસ આપવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિને 14 દિવસની નોટિસ આપવામાં આવશે. આ 14 દિવસની અંદર 14 દિવસ પત્યા પછી જો કોઈ રિએક્શન ન આવે, કોઈ રિસ્પોન્સ ન મળે તો પ્રથમ ગૃહના 1/4 સભ્યોની સહીથી ખરડો, 14 દિવસની નોટિસ, ત્યારબાદ જ પ્રક્રિયા ચાલુ થશે. હવે જે આ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે એ ગૃહના કુલ સભ્યોના 2/3 સભ્યોથી બહુમતીથી ઠરાવ પસાર કરવામાં આવશે. ગૃહના કુલ સભ્યોના 2/3 સભ્યોની બહુમતીથી એને પસાર કરવામાં આવશે. પહેલા ગૃહમાં, આ ગૃહ કયું હતું? પ્રથમ ગૃહ.
પ્રથમ ગૃહ એટલે જે ગૃહમાં પહેલો લાવવામાં આવેલો છે ગૃહની કામગીરી શું? તો ગૃહના 1/4 સભ્યો એટલે કે 25% સભ્યો સહીથી ખરડો અધ્યક્ષ અથવા અધ્યક્ષને સોંપવામાં આવશે, અથવા તો લોકસભામાં છે તો અધ્યક્ષને, રાજ્યસભામાં છે તો સભાપતિ એટલે કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ. અને 14 દિવસની નોટિસ આપવામાં આવશે. એમાં 14 દિવસની નોટિસ પછી આ પ્રક્રિયા ચાલુ થશે અને એ પ્રક્રિયામાં ગૃહના કુલ સભ્યોના 2/3 સભ્યોની બહુમતીથી પસાર થઈ જાય એટલે બીજા ગૃહમાં આવશે. હવે આ બીજા ગૃહની અંદર પ્રથમ ગૃહ જે છે એ તપાસ કરશે. આ અંગેની શું કરશે? તપાસ કે તહમત જે છે સાચું છે કે ખોટું, જે આરોપનામું છે એ સાચું છે કે ખોટું છે. આ 1/4 સભ્યોની સહીથી ખરડો જે આરોપનામું મૂકવામાં આવેલું છે એ અને પસાર કરવામાં આવેલું છે આરોપનામું સાચું છે કે ખોટું છે. એટલે બીજું ગૃહ શું કરશે? તો બીજું ગૃહ પહેલું તપાસ કરશે. ત્યારબાદ તપાસ વખતે રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમને બોલવાનો અધિકાર છે, એમના બચાવ કરવાનો અધિકાર છે. તેઓ કાં તો હાજર રહેશે અથવા એમના વકીલને પણ હાજર રાખશે. એટલે ગૃહની અંદર તપાસ થશે. બીજા ગૃહની અંદર તપાસના અંતે એ પણ કુલ સભ્યોના 2/3 બહુમતીથી જો પસાર કરે તો રાષ્ટ્રપતિએ રાજીનામું આપવું પડશે. શું કરવું પડશે? રાજીનામું આપવું પડે. તો મિત્રો બીજા ગૃહની અંદર ગૃહ તપાસ કરશે. તપાસની અંદર રાષ્ટ્રપતિ પોતાનો બચાવ કરી શકે છે અથવા પોતે હાજર રહી શકે અથવા તો એમના કોઈ વકીલને પણ હાજર રાખી શકે છે. મિત્રો અહીંયા ગૃહની કામગીરીમાં ભાગ લઈ શકે રાષ્ટ્રપતિ, એ વખતે બોલી શકે, બાકી મતદાન થાય તો એમાં ભાગ લઈ શકતા નથી. અને ત્યારબાદ જો ગૃહને એવું લાગે કે આ બધું તહમત સાચું છે તો કુલ સભ્યોના 2/3 બહુમતીથી પસાર થાય એટલે રાષ્ટ્રપતિએ રાજીનામું આપવું પડે. ટૂંકમાં રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધનો મહાભિયોગ જે છે કોઈ પણ ગૃહમાં લાવી શકાય છે. બંધારણના ભંગ બદલ કેમ લાવવામાં આવે છે? બંધારણના ભંગ બદલ લાવવામાં આવે છે. કયા ગૃહમાં લાવવામાં આવે છે? કોઈ પણ ગૃહમાં લાવવામાં આવે છે. કેટલા સભ્યોની સહીથી તહમતનામું મૂકી શકાય છે? 1/4 સભ્યો એટલે કે 25% સભ્યોથી. કેટલા દિવસની નોટિસ આપવામાં આવે છે? 14 દિવસની નોટિસ આપવામાં આવે છે. કેટલી બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવે છે? તો બંને ગૃહોની અંદર કુલ સભ્યોના 2/3 બહુમતીથી જો એ પસાર થાય તો રાષ્ટ્રપતિ ઉપર મહાભિયોગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ એમને રાજીનામું આપવું પડતું હોય છે. તો આ મિત્રો મહાભિયોગ પ્રક્રિયા જે છે 61ની અંદર વર્ણન છે. શેની અંદર કરવામાં આવેલું છે? 61ની અંદર વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ 62 જે છે એની અંદર એ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે અનુચ્છેદ 62. એ અનુચ્છેદ 62માં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમનો સંજોગોવશાત હોદ્દો ખાલી પડે એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ કદાચ વિદેશ ગયેલા હોય, નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે હાજર ન રહી શકે એમ હોય એટલે કે રજા માથે હોય અથવા આકસ્મિક એમનું નિદાન થયું, મૃત્યુ થયું છે, તો આવા સંજોગોની અંદર ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળે છે. અંગેની અનુચ્છેદ 62ની અંદર આર્ટિકલ 62ની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. પણ મિત્રો આવું પદ ઉપરાષ્ટ્રપતિએ 6 મહિના સુધી જ ભોગવી શકે છે. અને પ્રસંગોપાત એ અંગેની ચૂંટણી જ્યારે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કેટલા સમયની અંદર કરવી પડે તો 6 મહિનાની અંદર રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કરવી પડતી હોય છે. 6 મહિનામાં નવા રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટવા પડતા હોય છે. એટલે 6 મહિના સુધી ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાષ્ટ્રપતિ રહેશે. એ વખતે એ તમામ રાષ્ટ્રપતિને મળતા લાભો જે છે એ એમને મળતા હોય છે. એના પછી મિત્રો વાત કરીએ 71 નંબરનો અનુચ્છેદ જે છે ચૂંટણી માટેનો છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અંગે કોઈ પણ શંકા ઊભી થાય, રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ બંને અંગેની જોગવાઈ 71ની અંદર કરવામાં આવેલી છે કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી અંગે કોઈ મતભેદ, સંશય ઊભો થાય, કોઈ તકરાર સર્જાય તો એ અંગે ચૂંટણી કરાવે છે ચૂંટણી પંચ, પરંતુ તકરારનું નિવારણ જે છે એની સત્તા જે છે આ શંકા, આ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન માટેની સત્તા જે છે એ ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતને આપવામાં આવેલી છે. એટલે કોણ લાવશે? ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત લાવશે. મિત્રો તો આ જે છે એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિની અંદરથી પૂછાતા પ્રશ્નોની અંદરથી ભાગ 5ની અંદર રાષ્ટ્રપતિ અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. રાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદોની અંદર કરવામાં આવેલી છે? તો 52 થી 62 સુધીના જે અનુચ્છેદો જે છે એની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિનું મતદાર મંડળ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત છે? 54 અનુસાર છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ છે? 55ની અંદર છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં કોણ કોણ ભાગ લેતા હોય છે? લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સભ્ય, વિધાનસભાના અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના ચૂંટાયેલા વિધાનસભાઓના ચૂંટાયેલા સભ્યો જે છે ભાગ લેતા હોય છે. એના પછી મિત્રો વાત કરીએ તો ભારતના બંધારણની અંદર મહાભિયોગ પ્રક્રિયા કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત લાવવામાં આવે છે? 61 અંતર્ગત લાવવામાં આવતી હોય છે. એ સિવાય વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિને પગાર કેટલો મળે છે? 5 લાખ રૂપિયા પગાર મળતો હોય. આવી બાબતો જે છે રાષ્ટ્રપતિની અંદર જે આપણે વર્ણન કર્યું
આપણે જે એના વિશે હાલ અભ્યાસ કર્યો એ મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ અંગેની જોગવાઈ અંગેનો હતો. રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ આપણે રાષ્ટ્રપતિ ભાગ 2નો વિડીયો જે આવશે એ વિડીયોની અંદર એ અંગેની ચર્ચા કરીશું. અત્યારે અહીંયા સુધી જ આ ચર્ચા જે કરી એ મિત્રો ખૂબ અગત્યની છે, પરીક્ષાલક્ષી છે. વ્યવસ્થિત રીતે એવી રીતે તૈયાર કરો કે વર્ગ 3ની અંદર જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછાણા છે, તમારા ભૂતકાળના પેપરો જોવાના, આની અંદરથી જ પ્રશ્નો પૂછાણા છે, એટલે એ ખાસ કરીને મિત્રો તૈયાર કરી નાખવાના. મિત્રો ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, જેથી કરીને નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન પણ મળતું રહે. મિત્રો સરળ ભાષાની અંદર અને જેણે શરૂઆત કરી છે, જે લોકો ગ્રામીણ ક્ષેત્રની અંદરથી આવે છે અને જેમને સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની શરૂઆત છે અને બંધારણ બોરિંગ વિષય લાગે છે, મિત્રો મારા વિડીયો જોજો. હું તમને વિડીયોની અંદર સરળ રીતે, સરળ સમજૂતીથી કોઈ પણ એવું હોય તો મને પર્સનલ મેસેજ પણ કમેન્ટ બોક્સની અંદર કરી શકો છો.